Praise the Lord. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. I thank God for this beautiful day God has given in our lives to be together in the presence of the Lord. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചായിരിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകിയ ഈ മനോഹരമായ ദിവസത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. I greet you all and I pray that today will be a day when you will be able to experience God's favor and blessings in your life once again. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മോടുകൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Thank the Lord. Sister Sharon's brother and family is here with us from New York, and I praise God for them. ഷെറിൻ സിസ്റ്ററുടെ സഹോദരനും കുടുംബവും നമ്മോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. And we are going to have a Thanksgiving dedication prayer for Stephen at the end of the service. നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനം സ്റ്റീഫനു വേണ്ടി ഒരു സമർപ്പണ നന്ദിയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. And also lunch is going to be served after the service, so we're not in a hurry, so I have all the time in front of me. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന് ശേഷം അവസാനം ഭക്ഷണം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയമുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ. And so let us sit in God's presence with an expectation to receive from the Lord. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുവാനുള്ള മനോഭാവത്തോടുകൂടെ. I personally thank the Lord for one more opportunity God has given in my life to be in the church. ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് ദൈവം ഈ സഭായോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. See, from the time I came to faith, I was a person who have never missed a church unless it's something very, I don't know, something very, very valid reason, but I don't remember any valid reasons like that. ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതോ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ലാതെ സഭായോഗം മുടക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല ഞാനൊരിക്കലും. But these days as I miss coming to the church, I really feel it. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സഭയിൽ വരാൻ കഴിയാത്തത് എനിക്കത് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. And when I say I feel it, it's not like I'm feeling in my body, but in my spirit I really grieve because of that. എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ അത് വരാൻ കഴിയാത്തതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഞരങ്ങുന്നു. But I also value the opportunities which God gives, even like today. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ സമയങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ വിലയേറിയതെന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ കരുതുന്നു. And I count even the time when we are all together praising the God. This is a great time. നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ നല്ല സമയമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. Sometimes we think that there are certain things which are stories and it doesn't have any meaning in today's times. ചില കാര്യങ്ങൾ നാം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് വെറും കഥകളാണ്, കെട്ടുകഥകളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നാം അതിന് വില കൊടുക്കാറില്ല. Let me tell you what happened to me last time I was here. കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. I had pain in my hands. എൻ്റെ കൈകളിൽ വേദനയുണ്ടായിരുന്നു. Even today I have some pain. It's because of the treatment I'm going through. ഞാൻ ഇപ്പോഴുള്ള ആ ചികിത്സ കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആ കയ്യിൽ ആ വേദനയുണ്ട്. So last time when I was here, I was in pain. കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ വേദനയിലായിരുന്നു. And as we were singing songs and we were praising God, നാം പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ I just started clapping. ഞാൻ കൈകൾ കൊട്ടുവാൻ തുടങ്ങി. Very soon I remembered I have a PICC line running through my hands. എൻ്റെ കയ്യിലൂടെ ഒരു പിക്ക് ലൈൻ ഓടുന്നു എന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ ഓർത്തു. That is a truth even today. Now also I have something running to and connected to my heart. That is still there. Don't worry about it. ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും അത് വാസ്തവമാണ്. Suddenly I thought if I clap my hands, something could go wrong, so I tried to stop myself. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു, ഞാൻ കൈകൾ കൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്നെ തന്നെ നിർത്തി. I restricted myself, but then a time came where I could not, and I just thought, okay, I'm just going to just clap and praise God. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചു. എന്നാൽ ഒരു സമയമായപ്പോൾ ഞാൻ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ കൈകൾ കൊട്ടി ഞാൻ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. Okay, so what happened? Nothing happened to the PICC line. Nothing happened, anything. ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല. But one thing happened. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു. When I reached home, ഞാൻ ഭവനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ by evening my pain was all gone. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലെ വേദനയൊന്നുമില്ല. My pain was all gone. എൻ്റെ കയ്യിലെ വേദനയെല്ലാം മാറിപ്പോയി. Then I understood something. ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. If we sincerely clap and praise God,
നാം ആത്മാർത്ഥമായി നാം കൈകൾ കൊട്ടി I have ദൈവത്തെ heard സ്തുതിച്ചാൽ that story many times, people telling when we were praising God, we felt a deliverance, but I experienced that last time when I was here. ഞാൻ അങ്ങനെ അത് കഥയായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പലരും ഇതുപോലെ ദൈവത്തെ കൈകളടിച്ച് സ്തുതിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വിടുതലുണ്ടായി എന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നാൽ ഞാൻ അത് അനുഭവിക്കുവാനിടയായി. You know, sometimes a sincere approach to the throne of grace is what is needed to receive a touch from the Lord. ആ കൃപയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെയുള്ള നാം അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഒരു വിടുതലിന് കാരണമാകും. I just shared that because as we were praising God today, I just was reminded of it, even though it's a few weeks now, but I just reminded of the fact that, you know, when I was here last time, God has done that in my life. ഞാനത് പറഞ്ഞതൊന്നും വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നാം ഇവിടെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാനത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർക്കുകയുണ്ടായി. ചില ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ആ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ വിടുതൽ ഞാൻ You may ഓർക്കുകയുണ്ടായി. not feel it as a big deal, but to me that was a big deal because those pains can be very painful at times. അതൊരു വലിയ കാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലായിരിക്കും, എന്നാൽ ആ സമയത്ത് എനിക്കതൊരു വലിയ വേദനയായിരുന്നു, വലിയ So I വിടുതലായിരുന്നു. want to just tell you, if you get a time today, if today is the day God has given to you, do your best, give the best to Him. And tomorrow may not be in your hands. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ അത് പറയട്ടെ, ദൈവം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നാണ് ആ സുദിനം. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനുള്ള സമയം ഇതാണ്. നാളെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. And let us make sure that, you know, every single day we use it. And I've been repeating this, and I will not get tired by repeating this because that's my experience now. Every single day is a gift from God. Use it to the maximum extent. ഞാനത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ചില ദിവസങ്ങളായി ആവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മടുപ്പ് വരുന്നില്ല, കാരണം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ നിമിഷവും നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. So this morning I want to talk to you about a message. I want to title this as Children a Reward. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്ദേശം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു ദാനം. ദൈവത്തിന്റെ ദാനം. You know, it's a children are a reward or it's a heritage from the Lord. A reward from the Lord. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദാനം. You know, sometimes when we pray for the children, I just pray quickly, but today I want to just take some time and reflect on that subject a little bit before we do the prayer. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് സമയം പഠിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Because you know, I value my opportunity today, and I want everybody to listen to this message. I want to just remind you a few things which you probably already know. എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ അവസരം വിലയേറിയതെന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു. നമുക്കറിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. For a parent, it is very important that we impart values into our children's life. മാതാവിന് പിതാവിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല വാല്യൂസ് നൽകണമെന്നുള്ളത് നമുക്കത് അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. It's very important that parents should impart biblical values to the children. നമുക്ക് പ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമാണ് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ, ദൈവിക വാല്യൂസ് നാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകരണമെന്ന്. And you cannot impart anything which you don't have yourself in your life. നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Let me repeat, you cannot give anything which you don't have in your life. നമ്മളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. See, there is somebody okay, when I use some example, just take it at the intention which I'm saying, right? So there was somebody who was a backbencher in the church. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമായി തന്നെ എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സഭയിൽ ഏറ്റവും പുറകിലിരിക്കുന്നയാൾ. You know, he was big church and every time backbench. ഇതൊരു വലിയ സഭയായിരുന്നു, എല്ലാ ദിവസവും പുറകിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. And then as the message starts, goes out. പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് താൻ വെളിയിൽ പോകും. Or something important is going to happen, goes out and drinks tea and come back. എന്തെങ്കിലും പ്രധാനമായ കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ താൻ പുറത്തു പോകും, ചായ കുടിച്ചിട്ട് അകത്ത് വരും. But very strict with the children. എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വളരെ കർശനമായ നടപടിയെടുക്കുന്ന This person wanted the children to be on the front seat. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുന്നിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന്, and not move. അവർ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കണം. And they should not get out of the church while the service is going on. സഭായോഗം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ സഭയുടെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങരുത്. Do you know what was the outcome of that, or what happened in the end? ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ? Yeah, just like you all thought. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ. They didn't even come to the church later. അവര് സഭായോഗത്തിന് തന്നെ വരാതെയായി. So sometimes what you don't have
we expect, and that is not going to be passed on. ചിലപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്തത് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അത് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് പകരുവാൻ The സാധിക്കുകയില്ല. reason is these values are not taught, they are caught by our children. ഈ ഗുണങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല, എന്നാൽ അവർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. Because these values are very different from what we teach and what we try to lecture kids and all those things. But unless and until we don't have a consistent life of principles and values, then it's very difficult. ഈ ഗുണങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാനോ അത് വെറുതെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല, അത് പ്രത്യേകത ഉള്ളതാണ്. ഈ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വാല്യൂസ് അത് നാം ജീവിച്ച് അവർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. Because these children catch those things, they cannot be really taught some of these things. അത് പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. If there is any spiritual values you want your children to pick up, it needs to be caught. That you need to have that in your life. ആത്മീക ഗുണങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത് ഉണ്ടാകണം. Now, Bible teaches us that children are a reward from God. തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു പ്രതിഫലമാണ്. Because God is the one who is the giver of life, and God is the one who blesses his people with offsprings. കാരണം ദൈവമാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത്, ദൈവമാണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പകരുന്നത്. In the Bible we see a lot of people who had children and a lot of people who didn't have children. വചനം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ളവർ അനേകം പേരുണ്ടായിരുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. And there were a lot of people who had to wait for long time to have a child. ഒരുപാട് കാലം കാത്തിരുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. We all know about Isaac, we all know about Samuel, we all know about even John the Baptist, that their parents waited long before they had a child. നമുക്ക് ഇസ്ഹാക്കിനെ കുറിച്ച്, ശമൂവേലിനെ കുറിച്ച്, യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കുറിച്ച് അറിയാം. അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ അധികം കാലം കാത്തിരുന്നവരാണ്. And we also know about others, they had children very quick, and they didn't have as struggle as others. But Bible actually teaches us that a child is actually a gift from God, because God can close the womb and God can open the womb and give children to people. മറ്റു ചിലരെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അധികം നാൾ കാത്തിരിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലഭിച്ചതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉദരഫലം ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു ദാനമാണ്. ഉദരം അടയ്ക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതും ദൈവമാണ്. Psalms 139 actually says that God is the one who has created our inmost being. സങ്കീർത്തനം 139 നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, നമ്മുടെ അന്തരംഗം ഉളവാക്കിയ ദൈവം തന്നെയാണ്. And it is God who has knit us together in our mother's womb. നമ്മുടെ മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിൽ തന്നെ നമ്മെ മെനഞ്ഞത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. And the psalmist says, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അവിടെ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി പാടുന്നു, ഞാൻ ഭയങ്കരമായി എന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന്. Remember, fearfully and wonderfully made. അതിശയമായി ഭയങ്കരമായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. Do you realize that yesterday night as you were sleeping, ഇന്നലെ രാത്രി നാം കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ your bone marrow was working? നമ്മുടെ ബോൺ മാരോ അത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. And it produced lot of cells, and it produced lot of blood cells and different things. ബ്ലഡ് സെൽസിന്റെ പല വ്യത്യസ്തമായത് അത് പുറപ്പെടുവിച്ചു. Today morning you were able to stand up on your feet because everything functioned the way it was supposed to function. പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത്, പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് പ്രവർത്തിച്ചു. You look normal because everything functioned the way it was supposed to function. നാം നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സാധാരണമായിരിക്കുന്നു എന്നത്, അത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെല്ലാം കൃത്യമായി അത് പ്രവർത്തിച്ചു. If something would not work, you will be in trouble. അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് അത് ശരിയായി പ്രവർത്തിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമായേനെ. And Psalmist is saying, fearfully and wonderfully God has made us. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, അതിശയമായി ഭയങ്കരമായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. We need to be thankful for that. നാം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. We need to be thankful for that. നാം അതിന് If നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. you are not thankful every day, there needs to be time where you just need to thank the Lord that every cell in your body is working.
നാം എല്ലാ ദിവസവും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. നാം ഓർക്കണം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അതിന്റെ ഓരോ സെൽസും അത് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Every organ is working. എല്ലാ അവയവങ്ങളും കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. If we are healthy, we should be thankful to God. If we have healthy children, we should be thankful to God. നാം ആരോഗ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. Because our God is the one who has sustained us and has kept us so far. കാരണം നമ്മുടെ ദൈവമാണ് നമ്മെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നത്, നമ്മെ നടത്തുന്നത് ദൈവമാണ്. One of the things which breaks my heart as a lot of times when I walk into the hospital many of these days, പല സമയങ്ങളും എൻ്റെ ഹൃദയം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം തിങ്ങുന്നതിന്റെ കാരണം, as we walk and cross this COVID, there is a place where they do the assessment, just ask you a lot of questions and let you in. A lot of times you see little children being brought there. കോവിഡിന്റെ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പലപ്പോഴും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാം. And I've heard some of times the parents taking their children into this, and sometimes you look at them and you realize what is going on. നാം അവരെ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ രീതികൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകും. And I can just say, I'm going to explain that, but I just want to say something like, if we have healthy children, we just need to be thankful to God. ഞാൻ അവിടെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. We need to be thankful to God for everything. നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനെയും ഓർത്ത് നാം ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. I see 70-year-old, 80-year-old, but sometimes you see under less than 10, 5-year-old, 4-year-olds, and you look at them and sometimes you ask God, why? But at the same time, I will just tell you that we need to be really thankful for everything God has given us. ഞാൻ 70 വയസ്സ് 80 വയസ്സുള്ളവരെ കാണുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ 10 വയസ്സും 5 വയസ്സുമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്ന ആ നിമിഷങ്ങളിൽ ശരിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ദൈവം ആരോഗ്യം നൽകിയത്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. And we need to be thankful sometimes, for the fact that everything is working the way it is working. നാം എപ്പോഴും നന്ദിയോടുകൂടെ നാം ഓർക്കണം, പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെല്ലാം കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. Now, as I said, children are a reward. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദാനം. And any house, if it has to stand, God has to build that house. ഏതൊരു ഭവനവും അത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം അത് പണിയണം. God is the one who is sustainer of our families. ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നത്. Now, as I said, today I'm going to talk about children and some of our responsibilities. I want to just remind that as parents, we have a responsibility. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ? So the primary responsibility, Bible tells us, is that we need to train them. പ്രധാനമായ ഉത്തരവാദിത്വം വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. Proverbs 22 verses 6 is very clear that train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 22:6 അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക, അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല. In other words, it says that start children off in the way they should go. മറ്റൊരു രീതിയിൽ നാം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പോകേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവരെ നടത്തുക. A lot of times parents, they don't start off the right way. They think that we have a lot of time and we will fix it later. പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആരംഭത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഇനി ഒരുപാട് സമയമുണ്ടല്ലോ, ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും അത് പരിശീലിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന്. Sometimes we think they are too little. ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീരെ ചെറുതല്ലേ. And we wait for them to become bigger before we are going to tell them or show them what we want to show them or tell them. അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നാം അവർ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാകട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് നാം താമസിപ്പിക്കും. But many people have realized that sometimes it's too late. എന്നാൽ പലപ്പോഴും പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ വൈകിപ്പോയി എന്ന്. We underestimate.
നാം അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. Nowadays, 1-year-old can actually open the phone and open an app. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് 1 വയസ്സായ കുഞ്ഞിന് പോലും ഫോൺ എടുത്ത് അതിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കുവാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. And sometimes they can start video and stop the video. അവർക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങുവാനും അത് നിർത്തുവാനും അവർക്കറിയാം. Such progress they have made. അത്രയധികം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. But then we sometimes think that it will take a little bit more time before we can train them or we can start or do anything with them. എന്നാൽ നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ കുഞ്ഞല്ലേ, കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്ന്. The biggest challenge is that we need to be examples in front of them. ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുൻപിൽ ഒരു മാതൃകയുള്ളവരായി നാം ആയിരിക്കണം. See, it is not പ്രയാസമുള്ള കാര്യം. It's like the challenge is that we need to be real so that we can be a good examples in front of them. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരു മാതൃകയായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ചലഞ്ചാണ്. I think some time ago a mother was telling me about something happened. കുറച്ചു കാലം മുൻപ് ഒരു അമ്മ എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. And they don't stay here. None of you can actually guess who this person is, so don't worry about it. None of you know it. So this mother was telling that once they were coming out of the church, അവരിവിടെ താമസിക്കുന്നവരല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അവരെ ഊഹിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ആ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കരുത്. അവരിങ്ങനെ പറയുകയാണ്. And after a wonderful Sunday service, അവർ സഭായോഗത്തിന് പോയി ഒരു നല്ലൊരു സഭായോഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ and they were coming back. അവർ മടങ്ങി വരികയാണ്. And the father and the mother started telling something. മാതാവും പിതാവും അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. And it was about some people in the church. സഭയിലെ ചിലരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. And the kids were sitting at the back. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ കാറിന്റെ പുറകിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. So they were listening. അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. After some time, കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ one of the child asked them some questions. അതിലൊരു കുട്ടി ചില ചോദ്യങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. And they were after sometime they said, so what is the use of all this going to the church if you guys are going to speak like this? അവർ ചോദിച്ചു അവസാനം ഇങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്. സഭയിൽ നാം പോകുന്നതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ? What is the whole point of this if you yourself are saying something and the parents could not say anything? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സഭായോഗത്തിന് പോകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? And because in the church probably the messages and everything, and in the Sunday school probably what they have been told is that it should be like this. സഭായോഗത്തിന് പ്രസംഗത്തിലൂടെയും സൺഡേ സ്കൂളിലൂടെയും അവർ കേട്ടത് പഠിച്ചത് ഇന്ന രീതിയിലാണ്. And but in real life they see contradictions. എന്നാൽ ഈ യഥാർത്ഥമായ ജീവിതത്തിൽ അവർ അതിന്റെ മറുവശമാണ് കാണുന്നത്. That is the reason I said it's a challenge, because sometimes you may want to say certain things, but because of the word of God and because of the command of God, you may have to keep quiet. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊരു ചലഞ്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ വേണ്ടി വരും, എന്നാൽ വചനം അനുസരിക്കുമ്പോൾ നാം അത് അടക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും. See, a lot of times we want to do and say certain things, but we have to realize that there are times where we can't just do it, not because of anything else, or we cannot say it not because of anything else, because word of God prohibits us from doing that. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നലുണ്ടാകും, എന്നാൽ വചനം നമ്മെ അതിനെ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. Sometimes the temptation is there to say certain things, but we have to stop ourselves because the word of God prohibits us from doing that. പലപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും, എന്നാൽ ദൈവവചനം നമ്മെ അത് ചെയ്യുവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഈ ചില സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി കുറ്റമല്ല, കൺസേൺ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നും ചിലതൊക്കെ പറയണമെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ അകത്തിങ്ങനെ തിളച്ച് വരും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാതിരിക്കണം. കാരണം തിരുവചനം നമ്മളെ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ വിലക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മിണ്ടാതിരിക്കണം. Sometimes we will have that urge to tell something about somebody. It might not be a hurtful or a blaming thing, but still if the scripture tells us not to say that, we should hold ourselves back. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, so the thing I'm trying to say is we can have a prayer, dedication prayer, we can have Sunday school,
we can have all the best programs, but if example is not set, everything can fall apart. എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാകാം, സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാകാം, സൺഡേ സ്കൂൾ ഉണ്ടാകാം, മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി നടക്കുന്നുവെങ്കിലും മാതൃകയുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും ഗുണമില്ല. A child may see a Sunday school teacher for a couple of hours in a week at the max. ഒരു ആഴ്ചയിൽ പരമാവധി 2 മണിക്കൂർ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചറിനെ കാണുന്നുണ്ടാകും. They may see everyone else for some few hours probably. മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും ചില മണിക്കൂറുകൾ കാണുന്നുണ്ടാകും. But they see the parents 24/7 or most of the time. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളെ അവർ മിക്ക സമയവും അവർ കാണുന്നു. So we have to be very intentional that we are leading a life according to the Bible, according to what the Bible tells us, because that's the best way for our children to catch up what needs to be caught. അത് കാരണം നാം എപ്പോഴും നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ വളരെ മനഃപൂർവ്വമായി വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ, വചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നാം പെരുമാറണം, നാം മാതൃകയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം. എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് കണ്ട് അത് പിടിച്ചെടുക്കും. So we have a responsibility to train up in the way they should go. നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ച് അവർ പോകേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ നടത്തുവാൻ. Don't let them go the way they want to go. അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അവരെ വിടുകയല്ല. And that this can only be done at a very small age. Once they get to some age, there is nothing you can really do. ഇത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല. But then Bible has a promise that if you train, then when they grow old, they will not depart from it. That's a promise which is, or the statement which is there in the Bible, so we can hold on to that. വചനം നൽകുന്ന വാഗ്ദത്തം ഇതാണ്, നടത്തേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യർത്ഥനായാലും അത് വിട്ടു മാറുകയില്ല. In another version it says, point them in the right direction. മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവർ പോകേണ്ടുന്ന ദിശയിൽ അവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. So when they grow old, they won't be lost. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവർക്ക് വഴിതെറ്റുകയില്ല. For that we need to be moving in the right direction. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാം ശരിയായ ദിശയിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കണം. We have to move in the right direction. നാം ശരിയായ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കണം. We have to surrender ourselves in front of God's word. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ, ദൈവ വചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം. We have to examine our own lives to see if there is anything where we need to change. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വേണമോ എന്ന് നാം അന്വേഷിക്കണം. Yeah, the family life needs to be at a level which God expects from us. നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലായിരിക്കണം. The relationship between husband and wife needs to be at a level which God expects them to be. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലായിരിക്കണം. There is consistent fight at home. I will tell you, when your kids will grow old, they will tell you, I don't want to get married. വീട്ടിൽ എന്നും വഴക്കാണ് എങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ പറയും, എനിക്ക് വിവാഹം ഇഷ്ടമല്ല എന്ന്. Today there are many kids who are in the 30s who don't want to get married. Not here, but many places there are a lot of kids in the age 30, 35, 40, and parents are really crying. One of the thing, sometimes when you talk to them, they said they will tell we are scared to get married. 30 വയസ്സായവർ പല കുഞ്ഞുങ്ങളും അവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ല, അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമില്ല. അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ, അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ. One day somebody was asked, why are you not willing? Why do you want to even not consider? They said, I don't want to get into another mess. That's what they said. നിങ്ങൾ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് അതിനൊരു ചിന്ത കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മറുപടി ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പത്തിൽ, ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ കൊണ്ട് ചാടുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. Why do you think it is a mess? എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു കുഴപ്പം പോലെ തോന്നുന്നു? Oh, my parents' life was a mess. കാരണം എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതം അതൊരു കുഴപ്പം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. From the childhood I am seeing that our house was like a terrible place to be. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മുതൽ തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു, എന്റെ ഭവനം, ഞാൻ വളർന്ന ആ സ്ഥലം അത് വളരെ ഭയങ്കര കുഴപ്പം നിറഞ്ഞ സ്ഥലമായിരുന്നു. So what happened is some of them have caught up this wrong idea. That's why it is very important that our life is in a biblical way
because that's the only way we can expect some good to come out of it. എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം? കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് ഇത് കണ്ട് ഇത് കേട്ട് അവർ ഒരു വലിയ തെറ്റായ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം വചനമനുസരിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം. There are young parents in our church. പ്രായം കുറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ട്. Let me tell you, you may think your kids are small now, but they will grow very fast. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് എന്ന്, എന്നാൽ അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരും. Before you know, they will be at the marriageable age. They will be growing. They will be going to college. Very soon it will happen. നിങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവർ വളർന്ന് അവർ കോളേജിൽ പോകുന്ന പ്രായമാകും. Once that happens, don't think that you will fix everything, or don't think that you will do what needs to be changed. Now is the time, because now you can give right direction into their lives. ആ ദിവസമാകുമ്പോൾ അന്ന് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, അന്നെല്ലാം ദിശ കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ഇപ്പോഴാണ് ആ സമയം, ഇപ്പോഴാണ് വഴി കാണിക്കേണ്ടുന്ന സമയം. Where are these children going to learn the Bible? വചനം, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വചനം പഠിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? In a practical way. ഒരു പ്രായോഗികമായ തലത്തിൽ. It is in the house. അത് അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ. It is in the house, from the father, from the mother. They need to learn what the scripture tells. അവരുടെ പിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് അവരുടെ മാതാവിൽ നിന്ന് വചനം എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അവർ കാണും, പഠിക്കും. Of course they will learn certain things from the church, but one thing where they need to learn is through practical life, of practical Christian life, which is led by the parents. ശരിയാണ്, സഭയിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിക്കും, അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്നാലും അവർ പ്രായോഗികമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പഠിക്കുന്നത് മാതാവിൽ നിന്ന്, പിതാവിൽ നിന്നാണ്. We should have the true spirituality that should be within the house. Then the children will understand that true spirituality has some value. പരമാർത്ഥമായ ആത്മീയ ജീവിതം ഭവനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് അതിന് വിലയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. Otherwise, what they will think is that all these is it's kind of a thing which needs, a religious thing which needs to be done within the church, and this is not a reality. But if it has to be real, then we need to have that really happening in our own lives. അല്ല എങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് അവർ ഇത് വെറും മതപരമായ ഒരു കാര്യമാണ്, സഭയിൽ മാത്രം പറയാനും കേൾക്കുവാനും കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അത് പ്രായോഗികമായി ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നും. എന്നാൽ പ്രായോഗികമായി അതിന്റെ ഗുണം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവരത് കണ്ട് അനുഭവിക്കണം. Bible also teaches us that we need to have a pattern within our houses where we repeat the word of God. That's what God told Israelites in the book of Deuteronomy chapter 6. വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങളിൽ വചനം, തിരുവെഴുത്തുകൾ അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടാകണം. And there needs to be some time where the word of God is repeated and the word of God is spoken. Maybe word of God is read together. There needs to be a pattern where the scriptures are repeated within the context of a household. ഒരു ഭവനത്തിൽ, ഒരു വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വചനം ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടാകണം. അത് ആവർത്തന പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. And it is actually giving the responsibility to the parents so that they can speak while they are inside the house. They can actually tell the children, next generation, so that generations will know who God is. ഇത് ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഭവനങ്ങളിൽ ആ വചനം ആവർത്തിക്കണം. കാരണം തലമുറകൾ അവർ ദൈവം ആരാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കും. This morning we are going to in a short while I'm going to ask this family to come forward, and we are going to pray for the little baby. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ആ പ്രിയ കുടുംബത്തെ മുൻപോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും ആ പൈതലിന് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. And we are going to bless the child and we are going to pray. But remember that this child, we have a big task in front of us. ആ കുഞ്ഞിനെ നാം അനുഗ്രഹിച്ച് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്നാൽ നാം ഓർക്കണം, അതിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം, ഒരു ദൗത്യം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. Parents have a big task. The church has a big task in front of us. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു വലിയ ദൗത്യമുണ്ട്, അതേ സഭയ്ക്കും ആ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. You might have understood what is that big task. The big task is that one day this child has to accept Jesus Christ as his personal savior. ആ ദൗത്യം എന്താണ്? ഒരു നാളിൽ ഈ പൈതൽ, ഈ കുഞ്ഞ്
യേശുവിനെ തന്റെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം. And if that has to really happen, അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ it is not going to happen simply because his grandfather knows Jesus. തന്റെ പിതാവിന്റെ പിതാവിന് യേശുവിനെ അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുകയില്ല. It may not happen because his parents know Jesus. തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് യേശുവിനെ അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് It is സംഭവിക്കുകയില്ല. really going to help him in many ways, but the reality is that one day this child has to acknowledge that he is a sinner. ആ അനുഭവങ്ങൾ ചില രീതികളിൽ സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഒരു നാൾ താൻ പാപിയാണെന്ന് ആ തിരിച്ചറിവ് വരണം. And he has to accept Jesus Christ as his personal savior. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം. He has to know Jesus as the Lord and Savior of his life. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവും രക്ഷിതാവും എന്ന തലത്തിൽ യേശുവിനെ അറിയണം. I want the parents, I want everybody to understand that that is a big thing, big task in front of us when we look at all our children. മാതാപിതാക്കൾ മറ്റുള്ള എല്ലാവരും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നാം കൃത്യമായി ആ ദൗത്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. Because the greatest joy would be when our children will take up the word of God and they will say that I am going to lead my life. I surrender my life to Jesus. That is going to be the greatest thing which will happen in the life of a child. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം, ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം വചനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ യേശുവിനായി ജീവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആ നാളാണ്, ആ സുദിനമാണ്. Every parent should pray every day for the salvation of their children. എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും എല്ലാ ദിവസവും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. Should pray that they should obey the commandments of Jesus. യേശുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുവാൻ നാം They പ്രാർത്ഥിക്കണം. will be filled with the Holy Spirit and they will lead a life for Lord Jesus. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് യേശുവിന് വേണ്ടി അവർ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. They should fulfill the purpose of God in this world through their life. ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഈ ലോകത്ത് അവർ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. That should be our vision. We should carry inside of us that we need to see all our children accepting Jesus Christ and leading a life for the Lord. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ദർശനം അതായിരിക്കണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അവർ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് യേശുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം. I have told, I don't know, Sunday school teachers that they should, once these kids have become that age, they should ask whether they have accepted Jesus Christ as a personal savior. ഞാൻ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവർ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കണം. I have told them about, I'm just saying, you should ask the people, children who have not taken the water baptism, they should ask about that. ജലസ്നാനം കഴിക്കാത്തവരോട് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്ന്. And the parents, the same way, you need to talk about salvation at the right time. You need to talk to them about that. മാതാപിതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ കൃത്യമായ സമയത്ത് സംസാരിക്കണം. And we need to really, don't think that one day this will happen from somewhere, nowhere. You should not have that. But in our life, we should be very intentional that our children should know Jesus. എന്നാൽ ആ കാര്യത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന സംഭവം അത് അങ്ങ് സംഭവിച്ചുകൊള്ളും, അത് അതിന്റെ തക്ക സമയത്ത് അത് നടന്നോളുമെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ മനഃപൂർവ്വമായി തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അതിനെ പഠിപ്പിക്കണം. We need to pray for them. അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. We need to have that desire deep inside of us that it should happen, and we need to be talking to them, and we need to do what we need to do for that. നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ആഗ്രഹം ജ്വലിച്ചു നിൽക്കണം. അവരോട് അത് സംസാരിക്കണം. അതിനെക്കുറിച്ച് നാം അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. I know I'm not telling you anything new, but I want to just remind you these things. എനിക്കറിയാം ഞാൻ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്, എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. the word of God says, He is the one who protects, keeps all our children safe. But we have an enormous responsibility that we need to be very intentional about it. വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി അവർക്ക് വേണ്ടി കരുതും, അവർക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ വലിയ ദൗത്യം നമ്മുടെ മേലിരിക്കുന്നു. Bible also teaches us that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു യഹോവഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു. And sometimes we forget that thing. പലപ്പോഴും നാം അത് മറന്നു പോകുന്നു. And if we don't have the fear of God, it's very difficult for our children to have the fear of God.
നമുക്ക് തന്നെ ആ ദൈവഭയം ഇല്ല എങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ ദൈവഭയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ So അർത്ഥമില്ല. what I'm trying to say this morning, in conclusion, let me come to a conclusion here. What I want to say is, when we become sincere, and if we are sincerely following the Lord, we will be able to see our next generation walking behind the Lord. ഞാൻ ഈ വചനം ചുരുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, നാം തന്നെ പരമാർത്ഥമായ ഒരു ജീവിതം, ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ജീവിതം ദൈവസന്നിധിയിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയും അതുപോലെ നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. We need to be genuine and we need to be very serious. When I say serious, that we need to be very genuine in our walk with the Lord. നാം സത്യസന്ധമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം നടക്കണം. We may not be super giants in many ways, but if sincerity and truthfulness is the mark of our Christian life, I'll tell you, your children will catch that. നാം ചിലപ്പോൾ പരാക്രമശാലികളായില്ല എന്ന് വരും, എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥതയും ആ ഒരു സമർപ്പണവുമുള്ള ജീവിതം, ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നാം നയിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായ മാതൃകയായി കുഞ്ഞുങ്ങളിലെത്തും. Remember, children are a reward from the Lord. ഓർക്കുക, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലമാണ്. They are precious one given to us so that we can mold them according to God's word, so that they can be used in this world to bring glory to His name. ഓർക്കുക, അവർ ദൈവം നൽകിയ വിലയേറിയ ദാനങ്ങളാണ്. അവരെ മെനഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് ഉപയോഗമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കി വചനപ്രകാരം വളർത്തുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. Again, every kid needs to accept Jesus Christ as their personal savior. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി They സ്വീകരിക്കണം. need to have a personal relationship with Jesus. യേശുവുമായി ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകണം. This morning what we are going to do here is we are going to pray for the little child and we are going to just bless them and we are going to pray for the parents. ഇന്ന് നാം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത്, നാം ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും, മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. But today we have to wait for the day if Christ coming tarries. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസത്തിനായി നാം കാത്തിരിക്കണം. When this child will stand up on his feet, ഈ പൈതൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് will say that today I accept Jesus Christ as my personal savior. ഇന്ന് ഞാൻ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ നാൾ, And my life I dedicate, I surrender in front of the Lord. എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ യേശുവിന് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കുന്നു. That should be the goal of the parents. അതായിരിക്കണം ഒരു മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ ആ ഉദ്ദേശം, ലക്ഷ്യം. When a Sunday school teacher teaches the kids, ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ it is not to finish the lesson. ആ പാഠം പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. It's not that I'm doing one more responsibility. ആ ഒരു ദൗത്യം കൂടെ ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. But they should have a vision to see the child being molded, accepting Christ, and seeing them stand for the Lord. That should be the vision with which they should teach. അവരുടെ ഉള്ളിലെ ദർശനം ഇതായിരിക്കണം. ആ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുമ്പോൾ തക്ക സമയത്ത് യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി അവരെ മെനയുവാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകണം. I've heard about Sunday school teachers, old now, looking at some people and they're telling, he or she was my Sunday school kid. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ പ്രായമായ എന്നാൽ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നവർ, അവർ നോക്കിയിട്ട് ഇന്നാര് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടിയായിരുന്നു. I sincerely taught them the word of God at that time, and today they lead a good life and they are standing for the Lord and they rejoice at that time. ഞാൻ ഒരു നാളിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി അവരെ ഞാൻ ദൈവവചനം പഠിപ്പിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു, അവർ വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. Same way we should have that vision when we do something, that they should know the Lord and they should lead a life for the Lord. That should be our primary desire deep inside of us. That should be what we strive for or we desire for. അതുപോലെ ഒരു ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നല്ല ഒരു ആഗ്രഹം അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാകണം. If we do that, നാം അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, if we sincerely follow Christ, നാം പരമാർത്ഥമായി ക്രിസ്തുവിനെ നാം പിൻപറ്റിയാൽ, if we are faithful and we are sincere and truthful in our approach, നാം വിശ്വസ്തയോടെ പരമാർത്ഥയോടെ സത്യസന്ധമായി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ, the Lord will take care of everything. കർത്താവ് എല്ലാം ശുഭമായി തന്നെ അത് ചെയ്യും. The kids will catch the right signal. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ പഠിക്കേണ്ടുന്നത് പഠിക്കും. They will understand. അവർ മനസ്സിലാക്കും. Even for a while, for a time being, they may
go in directions which we don't like, but still they will realize one thing. ചില ദിവസങ്ങളുണ്ടാകും നാം ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിൽ വഴികളിൽ അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവർ മനസ്സിൽ അവർ യഥാർത്ഥമായത് മനസ്സിലാക്കും. They will understand that, there is truthfulness in it, because my parents' life was not incompatible with what was taught in the church, or what was preached and what was being shared. അവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിൽ സത്യമുണ്ട്, ഇത് സത്യമാണ്. കാരണം സഭയിൽ പഠിപ്പിച്ചതും എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും ജീവിതവും അത് ഒത്തൊരുമയോടുകൂടെ ആയിരുന്നു. Today, as we are going to take this opportunity to pray for Stephen, ഇന്ന് നാം സ്റ്റീഫന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ my encouragement to everyone, ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: always be truthful in your Christian walk. ക്രിസ്തീയ നടപ്പിൽ നാം സത്യസന്ധരായിരിക്കണം. Let there be truthfulness in our approach within our families. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നാം സത്യസന്ധരായിരിക്കണം. Let our conversations be up to the standard of God's word. ദൈവവചനം പ്രകാരം ദൈവവചനത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം. Let our lifestyle be according to the standards of God's word. നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ വചനപ്രകാരമാകണം. Let our approaches be according to the standards of the word, God's word. നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നത് വചനപ്രകാരമാകണം. That's the best thing we can give to our children. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിലെ ഏറ്റവും വലിയ That is going to be worth more than thousands of dollars you can give to them. ആയിരക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിലയേറിയ ദാനം അതായിരിക്കും. That will be worth in eternity sense, it will be worth more than anything else you can give to them. നിത്യതയിൽ അത് പ്രയോജനമുള്ളതായിരിക്കും ഈ ലോകത്തിലെ ഏതിനേക്കാൾ വിലയേറിയതും. It will be worth more than hundreds of books you can buy and give to them. നൂറുകണക്കിന് ബുക്കുകൾ വാങ്ങിച്ച് അവർക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നാലും അതിനേക്കാളും പ്രയോജനമുള്ളത്. And one day you will be able to rejoice. ഒരു നാൾ നമുക്ക് ആനന്ദിക്കുവാൻ ഒരു ദിനം വരും. And what is the final thing of this whole or what's the final point of all these things? ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാന ഉദ്ദേശം എന്താണ്? There is a thing called as eternity. നിത്യത എന്നൊരു വിഷയമുണ്ട്. We all are going there. നാം എല്ലാവരും അവിടെ പോകുകയാണ്. And if we do things right, നാം ചെയ്യേണ്ടുന്നത് കൃത്യമായി ചെയ്താൽ our generations will be there with us. നമ്മുടെ തലമുറയും നമ്മോടുകൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാകും. They will be with us in eternity. നിത്യതയിൽ അവർ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടാകും. At the feet of Jesus. യേശുവിന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ They will be with us there. നമ്മോടുകൂടെ അവരും അവിടെ ഉണ്ടാകും. One night I was saying that if Jesus comes tonight, ഒരു രാത്രി ഞാനിങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി, യേശു ഇന്ന് രാത്രി വരികയാണെങ്കിൽ. And one of my kids really got scared. എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് വളരെ ഭയം തോന്നി. Then I had to really explain some things, but എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ and after that I was actually thinking about it. അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായി. What a privilege it will be, what a joy it will be when we will be at the presence of the Jesus and all our children and everybody will be there. What a blessed time it would be. എത്ര ആനന്ദകരമായ അനുഗ്രഹീതമായ നിമിഷങ്ങളായിരിക്കും നാമും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒന്നിച്ച് അവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. When Jesus comes, യേശു വരുമ്പോൾ we will be with him. നാം യേശുവിനോട് കൂടെ. Have you thought about it? അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Have you thought about it, how glorious and how beautiful and wonderful it will be? എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും ആയിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? If you have not thought about it, think about it, and that will motivate you, that will help you to be truthful in this life. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് ചിന്തിക്കണം. അത് നമ്മെ കൂടുതൽ ഈ ലോകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ സത്യസന്ധമായ ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. It will really give us a new perspective, not a new perspective, the right perspective about how we need to approach these things. അത് ശരിക്കും നാം ജീവിതം എങ്ങനെ യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ദിശ നൽകും. And we will be able to really say that at the end, what matters is that, as Joshua said, as for me and my household,
we will serve the Lord. That is my ultimate goal. And I'm not going to, I'm ready for any compromise which will put that at risk. എല്ലാത്തിനും ഒടുവിൽ നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് പറയുവാൻ യോശുവ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുവാൻ കഴിയും, ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞാൻ യഹോവയെ സേവിക്കും, അതിനൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ ഒരുക്കമല്ല. No compromise. ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല. No compromise. ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല. I'm not going to do any compromise so that I can actually experience that joy, because it is not worth, any compromise is not worth it. ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ഞാനൊരു ജീവിതം ഞാൻ ജീവിക്കുകയില്ല. ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഈ സന്തോഷത്തിന് പകരം വയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. As we pray for this for Stephen today, സ്റ്റീഫന് വേണ്ടി നാം ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ I also encourage the parents and all the parents here to once again reflect and say to yourself that I'm going to make sure that I'm really leading a life with Christ, so that through my life, through my actions, everyone will know Jesus, and I am going to be really reflecting that through my life. എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും സ്വന്തം ജീവിതങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുവാൻ സാധിക്കണം, സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കണം, ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി തന്നെയാണോ ജീവിക്കുന്നത്, പരമാർത്ഥമായി ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും, മറ്റുള്ളവർ അത് കണ്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും. Let's close our eyes. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. Let's close our eyes. We give tracts, we give lot of things outside, we do all these things, but we have souls within our households. നാം പുറത്ത് പോയി ട്രാക്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നാം പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ആത്മാക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. They don't need tracts. അവർക്ക് ഈ ട്രാക്റ്റുകളല്ല ആവശ്യം. They don't need anything else. അവർക്ക് മറ്റൊന്നുമല്ല ആവശ്യം. They have been given more than, they have been given a lot of things. We have been giving them a lot of things. അതുപോലെ അവർക്ക് അനേകം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But one thing they need is practical examples. They need to see reality within our households. എന്നാൽ അവർക്ക് ശരിക്കും ആവശ്യമുള്ളത് പ്രായോഗികമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജീവിച്ച് കാണിക്കുന്നത്. Are we ready to preach the gospel within our households? നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലകത്ത് തന്നെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ നാം ഒരുക്കമുള്ളവരാണോ? As parents, are we preaching the gospel within the house? മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിനകത്ത് സുവിശേഷം ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ, പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ? I'm not talking about standing up and preaching in a family prayer, but through our conduct and life, are we preaching the gospel? ഒരു കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, എന്നാൽ ജീവിത ശൈലിയിലൂടെ, ജീവിതത്തിലൂടെ സുവിശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? Through our actions, through our conversations, through our approaches, are we proclaiming the good news within our household? നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലൂടെ, വാക്കുകളിലൂടെ, കാര്യങ്ങൾ നാം നേരിടുന്നതിലൂടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അവർ കാണുന്നുണ്ടോ? That's our number one mission field within our household. അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ മിഷൻ ഫീൽഡ്. That's our mission field, and we need to have souls coming out from there. അവിടെ നിന്ന് ആത്മാക്കൾ വെളിയിൽ വരണം. That's our best opportunity. അതാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല That's our ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. best opportunity. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. And are we using it? അത് നാം ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? May the Lord help us. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. And so that we will be able to use that, and we will be able to see really a big impact within the household. ആ അവസരം കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ, അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കാണുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. When that happens, അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ there will be revival not only in households but in the church, that can lead to revival within the city, that can lead to great things being accomplished for the Lord. അത് ആ ഉണർവ് കുടുംബത്തിൽ മാത്രമല്ല അത് സംഭവിക്കുമല്ല, ഉണർവുണ്ടാകും. അത് കുടുംബത്തിലല്ല, സഭയിൽ മാത്രമല്ല, പട്ടണത്തിൽ മാത്രമല്ല, ദേശത്തും വൻ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. But എന്നാൽ it has to start from inside the house, inside the families. അത് കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കണം. I know I'm talking to a group of people who are very intentional about these things, but I just wanted to give it that encouragement and once again remind that our households are the number one place. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവർ ഇത് അറിയുകയും അത് മനഃപൂർവ്വമായി അത് പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്നാൽ നാം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കണം. And from there
everything else has to flow. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അത് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഒഴുകണം. May the Lord help us. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. Can we just pray? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Thank you, Lord.